السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو ہماری یہ ہونے والی ہے، تو آج کی ویڈیو کا وہی ٹاپک ہے۔ تو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نماز جنازہ کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اس کا کس طرح کیا کرنا ہے، کچھ بھی عمل ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کے اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا تو خاموش کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل ہی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھنا، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا نماز جنازہ کا طریقہ، اور حناف کے درمیان ہم سیکھتے ہیں، یعنی کہ ہم نے جو بچپن سے پڑھا ہے وہ حناف کا موقف پڑھا ہے، حنفیوں کے ساتھ مدرسہ پڑھا ہے، تو وہیں سے پڑھ کے جو ہمارے کو نماز جنازہ کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ قرآن و حدیث کی طرح نہیں ہے، یعنی کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے بچپن میں نماز جنازہ کا طریقہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو طریقہ ہے آج جاننے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے، کس طرح کا طریقہ ثابت ہے۔ تو آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں علماء کرام سے۔ سب سے پہلے مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ نماز جنازہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بعض اوقات نہ سیکھنے کی وجہ سے یا نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں، اور جنازے کے دوران بھی بس اوقات ساتھ والے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھائے نہیں اٹھائے، تکبیرات کہیں نہیں کی، اور یہی معاملہ عید کی نماز میں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال جنازے کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں۔ جنازے میں دو چیزیں بیسک ہیں، یعنی جسے فرض کہا جاتا ہے، جنازے کے رکن۔ پہلی چیز قیام، کھڑا ہونا، اور دوسری چیز 4 مرتبہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 2 چیزیں فرض ہیں، اور 3 چیزیں سنت موقدہ ہے، یعنی جب پہلی تکبیر ہوتی ہے تو اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر تو درود پاک پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر تو دعائے میت کے لیے دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا، اور اگر نابالغ بچے کا ہے تو اس کی دعا، اگر نابالغ بچی ہے تو اس کی جو دعا الگ سے بیان کی گئی۔ تو بیسک جو جنازے کے اندر چیزیں ہیں، ایک قیام، کھڑا ہونا، اور 4 مرتبہ تکبیر کہنا۔ لوگ سمجھے شاید امام ہی تکبیر کہتا ہے اور مقتدی ثنا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تکبیر نہیں کہتے۔ تو اگر مقتدی تکبیر نہیں کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز جنازہ کے فرائض ہی یہ 2 چیزیں، قیام اور تکبیرات۔ تو لہذا جب بھی آپ نماز جنازہ ادا کریں تو جیسے امام اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ بھی پیچھے اللہ اکبر کہیں۔ اب اس کی نیت ہم سماعت کرتے ہیں۔ نیت نماز جنازہ کی 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ پڑھنے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف پیچھے سے امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، لیکن بیچ میں کسی بھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تکبیریں کہیں گے۔ جب ثنا پڑھیں اور ثنا کے اندر وَتَعَالَى جَدُّكَ، اس کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یہ 7 اگر اضافہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے، اور اگر صرف نماز والی ثنا پڑھی تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ دوستو، آپ نے مدنی چینل کا جو علماء تھے ابھی ان کا موقف آپ نے سن لیا ہوگا، اور اس سے آپ کو پتہ چل گیا نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، کیا معاملات ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ثابت ہے، ثنا کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں، اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی نماز جنازہ کے اندر بھی سورہ فاتحہ ہے جو پڑھنی پڑتی ہے، تو نماز جنازہ ہوگی آپ کی۔ ثنا نہیں ہے، حدیثوں کے مطابق سورہ فاتحہ لازمی ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کوئی سورت ملانا چاہیں سورت ملا سکتے ہیں، اور نہیں ملانا چاہیں اس کے بعد درود شریف ہے، درود شریف کے بعد جو دعا ہوتی ہے میت کے لیے وہ دعا، پھر سلام ہے۔ 4 تکبیریں آپ کو بتا دی۔ آگے چلتے ہیں، آگے موقف لیتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لیتے ہیں۔ کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ، ساتھ 4 تکبیروں کے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ نیت ہوتی ہے۔ اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں اور 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں۔
एक फर्ज तो होता है आदमी का खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करना, क़याम इसमें फर्ज है, बिला उज़र बैठ के पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। हाँ कोई बीमार है उसके साथ शरई उज़र लाहिक है तो बैठ के पढ़ेगा, अब हो जाएगी। और दूसरा रुकन होता है 4 तकबीरें, जनाजे की चारों तकबीरें फर्ज हैं। और 3 चीजें इसमें सुन्नत मुअक्कदा हैं, सना पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना और मैयत के लिए दुआ पढ़ना। ये 3 सुन्नत मुअक्कदा हैं। और सुन्नत मुअक्कदा का तर्क करना 1-2 बार किया तो बुरा है, और अगर आदत ही बना ले तो इंसान गुनाहगार होगा। इससे मालूम हुआ कि अगर हम जनाजे के कम से कम 2 फर्ज पूरे कर लेंगे तो नमाज जनाजा अदा हो जाएगी, और अगर हम ये 3 सुन्नतें भी पूरी करेंगे तो कामिल तरीके से अदा होगी। इससे नतीजा निकल आया कि अगर किसी शख्स को जनाजे में कुछ भी पढ़ना नहीं आता, न सना आती है, न दुरूद पाक आता है, न जनाजे की दुआ आती है, और वो इमाम के पीछे तकबीर बुलंद आवाज से लगा ले जैसे मैं तरीका से करता हूँ, और वो बस खामोश भी खड़ा रहेगा तो जनाजा बहरहाल अदा हो जाएगा इसका। ये है कि सुन्नत के तर्क का अगर जानबूझ के किया तो गुनाहगार होगा और सवाब में कमी आ जाएगी। अब इसका तरीका ये होता है कि मुस्तहब ये है कि इमाम साहिब नमाज शुरू होने से पहले सबकी तरफ मुतवज्जो होकर उनको नियत का तरीका बता दें, ये अफजल है। इसके बाद इमाम साहब तकबीर लगाएंगे, हम नियत करके तैयार होंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को बांधेंगे। ये मसला याद रखना बहुत जरूरी है कि जहां शरीयत ने फरमाया कि कहो या पढ़ो, इसका मतलब ये होता है कि इतनी आवाज से कहो या इतनी आवाज से पढ़ो कि तुम्हारे अपने कान तुम्हारी आवाज को सुन लें। इसलिए अब हमें तकबीर लगानी है, और जैसे पहले बताया कि चारों तकबीरें फर्ज हैं, तो इसमें इतनी आवाज बुलंद रखना भी फर्ज होगा कि अपने कान अपनी आवाज को सुन लें। चुनाचे बाज लोगों को देखा है कि होंठ बंद होते हैं, बस यूं। अब उनसे अगर पूछा जाए कि आपने जबान से तो कुछ भी नहीं कहा, तो कहते हैं हमने दिल में तकबीर कही है। तो दिल में तकबीर कहने से तकबीर का फर्ज अदा नहीं होगा। इसलिए इमाम साहब तो बहुत बुलंद आवाज से पढ़ेंगे जहर के साथ, हमें कम से कम इतनी आवाज से अल्लाहु अकबर पीछे कहना है चारों तकबीरों में कि अपने कान सुन लें, वरना फर्ज अदा नहीं होगा, और फर्ज अदा नहीं हुआ तो ये नमाज भी अदा नहीं होगी। सो दोस्तों, आपने मुफ्ती अकमल साहब का ही मौक़िफ़ सुन लिया। बिल्कुल उन्होंने एग्जैक्ट वही मौक़िफ़ बताया जो दावत इस्लामी ने आपको बताया था, और नियत का तरीका भी बाकायदा ज़बान से करने का बताया, क्योंकि नियत तो दिल का इरादा है। मैं फिर अगेन वही बात करूँगा जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, नियत जो है दिल का इरादा है, और नियत मतलब मकसद आपका वही है, नमाज जनाजा आपने पढ़नी है तो आपकी नियत हो चुकी है, तो आप जनाजे की नमाज़ के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे। बहरहाल दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, दोनों हनाफ का मौक़िफ़ था। तीसरे हनाफ का मौक़िफ़ एक और हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। नमाज जनाजा का तरीक़ा बता दें जी, जनाजे की नमाज का पूरा तरीक़ा बयान फरमा दें, इमाम और मुक़्तदी क्या करे, नीज़ बालिग़ और नाबालिग़ के जनाजे में क्या फ़र्क है। मौला शेख महाराष्ट्र। भाई नमाज जनाजा का तरीक़ा बहुत आसान है। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें फ़र्ज़ हैं, यानी अगर किसी को कुछ भी ना आता हो जनाजे में, इमाम ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो ये भी अल्लाहु अकबर कहे, इमाम ने जब दूसरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कहा तो ये भी अल्लाहु अकबर कहे, जब इमाम ने तीसरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कहा तो ये तीसरी दफ़ा कहे, इमाम जब चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहे तो ये चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कह दे, और इमाम जब सलाम फेरे तो ये भी सलाम फेर दे, तो ये जनाजा हो गया। चाहे कोई भी दुआ ना पढ़ी जाए, फ़र्ज अदा हो जाता है। अलबत्ता तरीक़ा ये नहीं है, मसनून तरीक़े पर जनाजा पढ़ना चाहिए। मसनून तरीक़ा ये है कि पहली तकबीर के बाद आप सना पढ़ें, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसमें बाज़ लोग अल्फाज बढ़ाते हैं वजल्ला सनाउका, तो ये वजल्ला सनाउका के अल्फाज पर मैंने बहुत रिसर्च की थी एक दफ़ा, ये कहीं भी किसी भी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं है। वही सना पढ़नी चाहिए जो नमाज में पढ़ते हैं हम। उसके बाद दुरूद शरीफ है, वही दुरूद शरीफ जो दुरूद इब्राहिम, दूसरी तकबीर के बाद आप पढ़ लें। तीसरी तकबीर के बाद आप दुआ पढ़ लें। एक मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, ये वाली मशहूर दुआ भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी हदीस में बहुत सारी दुआएं आई हैं, हम लोग एक ही को पकड़ के बैठ गए। तो बहुत सारी दुआएं, बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं हैं, तो कम से कम 2-4 दुआएं तो वो याद कर लेनी चाहिए, तो वो दुआएं भी मैयत के लिए पढ़नी चाहिए। और अगर कोई सूरह फातिहा को बतौर दुआ के कभी कभार पढ़ ले तो ये भी जायज़ है, हदीस से साबित है। तो यही अहनाफ का और दूसरे अइम्मा का इख्तलाफ है, वो सूरह फातिहा को नमाज जनाजा में लाजिम समझते हैं और बतौर क़िराअत के समझते हैं, जबकि नमाज जनाजा तो एक महज दुआ है, उसका वो अरकान नहीं है जो नमाज में जिस तरह से दूसरे अरकान होते हैं, रुकू सजदा, ये चीज़ें नहीं है। तो इस तरह उसमें सूरह फातिहा बतौर दुआ के पढ़ी जा सकती है, बतौर तिलावत के, बतौर क़िराअत के नहीं पढ़ी जा सकती।
तो दोस्तों आपने तारिक मसूद साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने भी आपके सामने वही मौक़िफ़ पेश किया, सना, उसके बाद दुरूद शरीफ, उसके बाद जो मैयत की दुआ होती है वो, मतलब तीनों उलमा कराम का हनाफ के दरमियान एक मौक़िफ़ था, सेम मौक़िफ़ था। उसके बाद चलते हैं एडवोकेट फैसल साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं। उसके बाद इमाम खड़ा हुआ, खड़ा होकर वो अब जो है वो खड़ा हुआ, वो पहली चीज़ होगी नीयत उसकी है नमाज पढ़ाने की, और वो अल्लाह अकबर कहेंगे। ठीक, जब अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथ बांध लेंगे, सब पीछे मुख्तदी भी आप लोग अल्लाह अकबर हाथ बांध लें। ठीक, हाथ बांधने के बाद आप जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। ठीक, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद ज़मीन सूरह भी आप मिला सकते हैं, ये सुन्नत है उसकी। सूरह फातिहा तो फर्ज है, जैसा कि हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, इसलिए कि आपने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज में इसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। ठीक, वो जहर सिर वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, अभी कोई नमाज नहीं जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। तो आपने अल्लाह अकबर का हाथ बांधा, सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद ज़मीन सूरह मिलाया, कोई भी सूरह आप चाहे तो मिलाए, ना भी मिलाए तो कोई मसला, लेकिन मिलाना चाहिए, सुन्नत है। उसके बाद फिर आप कहेंगे अल्लाह अकबर, पहला अल्लाह अकबर होगा, ये कितना दूसरा है, पहले के बाद सूरह फातिहा और ज़मीन सूरह, फिर कहेंगे अल्लाह अकबर। ठीक, अल्लाह अकबर कहें तो इसमें जो चीजें मिलती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ैदैन का तज़किरा नहीं आता इस नमाज में, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये रफ़ैदैन हर तकबीर पर नमाज जनाजा में भी करते थे, लेकिन सुन्नत से ये बात साबित नहीं, आपके अमल से साबित है। ठीक है, तो इमाम ने पहले का अल्लाह अकबर हाथ बांध लिया, सूरह फातिहा ज़मीन, फिर कहेंगे अल्लाह अकबर। अब जब दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे, चाहे तो हाथ उठाइए, अगर आपको हाथ नहीं उठाना है तो हाथ बंधे रहेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा गलत फहमी, क्या करता अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर सर को उठाते ही, क्या है पता नहीं। जनाजे की नमाज को खड़े अल्लाह अकबर पहली बार करते, उसके बाद अल्लाह अकबर सब लोग अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, गर्दन को उठाते। हाथ उठाने का तज़किरा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है, गर्दन उठाने का तो कहीं भी नहीं है, गर्दन से यूं करना, पता नहीं। अब देखिए, जब सीखते नहीं है तो ये सब मसाइल चालू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, हाथ बांधा, सूरह फातिहा ज़मीन सूरह, फिर का अल्लाह अकबर। दूसरी बार अल्लाह कहने के बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे, जो कि जरूरी है, वाजिब है नमाज में। दरूद शरीफ कौन सा, दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो आप नमाज में पढ़ते हैं अत्तहियात में, कायदे में। सही, ठीक है, ये हुआ दो तकबीरात का। फिर तीसरी बार आप कहेंगे अल्लाह अकबर, तीसरी बार अल्लाह अकबर का, उसके बाद आप दुआ पढ़ेंगे। जनाजे की बहुत सारी दुआएं मिलती है जो सुन्नत से साबित है, 3-4 तो बिल्कुल मारूफ है, जो सबकी सब सही है। एक दुआ तो है जिसमें रसूलुल्लाह ने नाम लेकर दुआ किया, अल्लाह फला बिन फला है, इसकी मैयत है तो उसकी मग़फ़िरत कर बख्श दे, वो भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। दूसरी दुआ ये कि आपने बच्चे के लिए एक दुआ साबित है, आपने पढ़ी एक बार, एक छोटा बच्चा था, तो वो दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी दुआ जो सबसे मशहूर और मारूफ है, जो हम सब पढ़ते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, जो बिल्कुल कॉमन है, हम सब पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसा, वो जो दुआ है वो भी आप करते हैं, सबसे कॉमन है। ठीक, ये भी आप चाहे तो कर सकते हैं। दुआएं की आप, दुआ के बाद आपने फिर कहा अल्लाह अकबर। ठीक, दुआ के बाद अल्लाह अकबर का, ये कितने बार अल्लाह अकबर, चौथी बार अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, ये हो गया। इसमें एक रिवायत जो मिलती है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो ये है कि सिर्फ एक सलाम भी काफी है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये भी काफी है, और 2 सलाम। अब एक सलाम से तो हम बस को पढ़ता नहीं है, लेकिन आप अगर उम्रे और हज चुके होंगे तो बहुत सी बार हिंदुस्तानी लोग खड़े जाते सब में, इमाम कर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, और हम खड़े ही रहते ऐसे, वो सब हलना चलना चालू कर देते, क्योंकि एक सलाम से पढ़ते। फिर हमारे पास हिंदुस्तानी लोग बोलते कितना अलग मसला कहने का, देखो आधी नमाज आधा सलाम, आधा ये आधा वो, इल्म नहीं होने से होता है। एक सलाम भी कर सकते, चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। ये हुआ तरीका। तो जनाजे की नमाज का तरीका, जनाजा लाया गया, मर्द हो तो सर की तरफ, औरत हो तो बीच में, एक से ज्यादा हो तो औरतें उधर, मर्द इधर, इमाम खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर उसने किया, सूरह फातिहा पढ़ा, ज़मीन सूरह मिलाया, फिर अल्लाह अकबर कहा, दरूद शरीफ पढ़ा, फिर अल्लाह अकबर कहा, दुआ की, फिर अल्लाह अकबर कहा, और उसके बाद जो है उसने जो है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये हुआ 4 तकबीरात से। इसके अंदर सिर में भी पढ़ा जा सकता है, और ये नमाज जहर में भी पढ़ाई जा सकती है। सो दोस्तों, आपने एडवोकेट फैसल साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कुरान और हदीस की रोशनी में मौक़िफ़ पेश कर दिया, और उसमें सूरह फातिहा के हवाले से भी आपके सामने उन्होंने मौक़िफ़ रख दिया। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अब आ जाए आखिर में नमाज जनाजा। नमाज जनाजा भी जो है ये भी कभी कभार ही पढ़नी होती है, इसलिए इसकी भी तकबीरात इस तरीके से होंगी। नीयत क्या है वो लोग याद करवा रहे होते हैं। नीयत फिर ज़हन को हाजिर करने का नाम है, और आपने नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज जनाजा इसलिए मुख्तलिफ है कि ये आम नमाजों की तरह नहीं है, ना इसमें रुकू है ना इसमें सजदा। सही, इसलिए इसका प्रोटोकॉल जरा डिफरेंट है। प्रोटोकॉल डिफरेंट है तो फिर जाहिर है इसके अंदर जब आप अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करेंगे, वदुल यदैन करें या इरसालुल यदैन करें, तो पहली तकबीर के बाद सना कोई नहीं है इसके अंदर।
وہ روایتیں کمزور ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ ہے اور ساتھ کوئی ایک سورت آپ ملا دیں. حدیثیں بھی آ رہی ہیں آپ کے سامنے اور انجینئر دوسری صاحب کے تکبیر جب آپ کہیں گے ویڈیو پہ، اللہ اکبر کہہ کے حدیث نمبر ہے صحیح ہاتھ مسلم باندھیں کی گے. اگر 908. سالو یہ دین کر رہے ہیں دونوں طریقے درست ہیں. اگر باندھ رہے ہیں تو آپ پھر اس حالت میں درود شریف پڑھیں گے. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس میں آپ دعائے جنازہ میت کے لیے پڑھیں گے جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ والی دعا. اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم شریف میں اور دعائیں ہیں. کوئی سی بھی آپ ایک دعا پڑھ لیں. نہیں یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، کوئی بھی دعائیں معصورہ پڑھ لیں جب تک آپ کو وہ یاد نہیں. پھر چوتھی تکبیر کہہ کے آپ اللہ اکبر کہیں گے، یوں ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر دائیں طرف ایک سلام پھر. نماز جنازہ چونکہ مختلف ہے تو اس میں یہ بھی مختلف ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تابعین سے دو طرف پھیرنا بھی ثابت ہے لیکن صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ایک طرف ثابت ہے. دو طرف والی روایتیں کمزور ہیں. اگر کوئی پھیر لیتا ہے ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. اور بعض اوقات آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پڑھنی پڑتی ہے نا تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ جب امام دو طرف پھیر رہے ہیں نا تو میں اس کے دوسرے پھیرنے کا بھی انتظار کرتا ہوں. جب وہ دوسرا پھیرتا ہے تو میں پہلے ہی پھیر کے یہ تو کہتے ہیں وہ جناب پہلا پھیریں گے رینج ہاتھ کھول لیں رینج کر رہے ہیں کوئی چکر ہی نہ پاؤ. پہلے دیکھو فاتح ہی نہیں پڑھ رہے جنازے کے اندر. فاتح کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بلند آواز سے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی تاکہ بتایا جائے یہ سنت عمل ہے. نماز جنازہ بلند آواز سے بھی سنت ہے، آہستہ آواز سے بھی سنت ہے، لیکن عموماً جو سنت ہے سنن نسائی میں وہ سرن ہی ہے آہستہ آواز سے. اس لیے آپ دیکھیں عرب جتنے ملک ہیں وہاں پہ آہستہ آواز میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے نماز جنازہ کا. وقت یہ طریقہ ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ 5 تکبیرات پڑھیں گے تو پھر 5ویں جو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا تھا نا تو چوتھی تکبیر کے بعد پھر آپ دعائیں مانگیں گے اور 5ویں کے بعد آپ پھر سلام پھیریں گے. شیعہ عموماً 5 ہی کرتے ہیں، سنی جو ہیں وہ 4 ہی کرتے ہیں. ویسے شیخ زبیر صاحب کے جنازے میں بھی 5 ہوئی تھی اور مولانا صاحب صاحب کے جنازے میں انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی. تکبیرات بھی 5 ہوئی تھی، سلام بھی ایک طرف پھیرا گیا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارا جنازہ سنت کے مطابق جس طرح حرمین میں پڑھا جا رہا ہے عرب ملکوں میں ویسے پڑھانا ہے. اس طرح سے نہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی یہ کام سنت کے مطابق. تو نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے. اکثر لوگ ہمارے بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں نماز جنازہ ریکارڈ کریں، سب کی ریکارڈ کریں. یہ ٹوٹل طریقہ ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اور پریکٹیکلی یعنی وہ جنازہ پڑھ کے بتانا ضروری نہیں ہے، بس پوسچر بتا دیا آپ خود کر لیں. اور بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں. فرق اس میں یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ سورت ہے، دوسری میں درود شریف نماز والا، تیسری میں دعا ہے. بہتر ہے جنازہ والی دعا پڑھیں اور چوتھی میں آپ نے سلام پھیر دینا، یا چوتھی کے بعد بھی دعا ہے، 5ویں کے بعد سلام پھیر دیں. صحیح. سو دوستوں سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے آپ کے سامنے موقع پیش کیا. اور ہم لوگ جو نماز جنازہ پڑھتے آئے ہیں بچپن میں جو ہمیں سکھائی گئی ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ ہمیں نہیں سکھائی گئی، ثنا سکھائی گئی ہے جو حدیثوں میں نہیں ملتا ثنا کا. لیکن سورہ فاتحہ تو ایسے ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. آپ کے سامنے موقع پیش کر دیا اور مقصد یہ ہوتا ہے پیش کرنے کا کہ آپ تک نالج پہنچے، اس نالج کے ذریعے آپ حق بات تک پہنچ سکے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہماری ہوگی کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد زور سے آمین کہنا کیسا ہے، کیونکہ حناف کے درمیان جو ہے بریلوی حضرات جو ہیں وہ آمین بالکل بھی نہیں کہتے ہیں، اور جو دیوبند حضرات ہیں وہ تھوڑا بہت ہلکے پھلکے آمین کی آواز آتی ہے. باقی اہل حدیث جو ہے وہ زور سے آمین کہتے ہیں. تو نیکسٹ ٹاپک جو ہوگا ہمارا اس کے حوالے سے ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما.